یہ کہانی ایک ایسے بچے کی ہے جس کے ننھے ہاتھوں میں کھلونے نہیں بلکہ صدیوں پرانی خاموشیاں تھیں۔ اس کا نام سلیم تھا۔ بچپن میں وہ اتنا معصوم تھا کہ جب کوئی بچہ روتا وہ اپنے منہ کا نوالا اس کے آگے رکھ دیتا، اور جب کسی بوڑھے کو پیاس لگتی تو وہ چلچلاتی دھوپ میں بھی دوڑ کر پانی لے آتا۔ لیکن زمانے کی بے حسی تو دیکھیے، لوگ کہتے تھے یہ لڑکا حد سے زیادہ نرم ہے، زندگی کے تھپیڑے نہیں جھیل سکے گا، کچھ نہیں کر پائے گا، اور یہی جملہ اس کی قسمت کو اندھے موڑ پر لانے والا تھا۔ پھر ایک دن ایسا آیا جس نے سب کچھ توڑ کر رکھ دیا۔ پھر ایک دن اس پرسکون گاؤں کی فضا بدل گئی۔ ایک امیر آدمی کے محل سے کچھ پیسے غائب ہو گئے۔ گاؤں میں ایک شور مچ گیا، ہر شخص چور کی تلاش میں اندھا ہو گیا۔ پھر کسی نے بغیر سوچے، بغیر کسی ثبوت کے اپنی بے رحم انگلی معصوم سلیم کی طرف اٹھا دی۔ وہی لڑکا ہر جگہ منڈلاتا پھرتا ہے، وہی چپ چاپ رہتا ہے، وہی لے گیا ہوگا۔ سلیم کا وجود کانپ اٹھا۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میں نے کچھ نہیں کیا، خدا کے لیے یقین کرو۔ مگر افسوس، اس دن سب کے کان بہرے ہو چکے تھے۔ اس سیاہ دن اسے زندگی میں پہلی بار مارا گیا۔ وہ گرا مٹی میں، اس کا معصوم چہرہ دھول سے اٹھ گیا اور آنکھوں سے بے گناہی کے آنسو بہتے رہے۔ مگر سب سے تکلیف دہ بات جانتے ہیں کیا تھی؟ کسی نے تڑپتے ہوئے سلیم کی آنکھوں میں جا کر سچ دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ کسی نے اس کے کلیجے کا درد نہیں دیکھا۔ ہوا میں بس ایک ہی زہر آلود لفظ گونج رہا تھا، چور۔ اور اسی ایک لفظ نے اس کے اندر کے معصوم بچے کو ہمیشہ کے لیے قتل کر دیا۔ اس دن کے بعد سے سلیم کا وجود پتھر کا ہو گیا، اور وہ خاموشی جو ڈر بن گئی تھی اس کے اندر لبوں سے بول چھن گئے۔ وہ انسانوں کے ہجوم سے دور اپنے ہی اندر قید ہو گیا۔ اور پھر ایک صبح وہ چپ چاپ گاؤں چھوڑ کر شہر کے اندھیروں میں کھو گیا۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ وہ شہر کبھی آیا ہی نہیں تھا، وہ تو صرف ایک چلتا پھرتا جسم تھا۔ اس کا دل اور اس کی روح تو اسی گاؤں کی مٹی میں مر چکے تھے۔ شہر کے بے رحم لوگوں نے بھی اسے جینے نہیں دیا۔ وہ جب بھی نکلتا تو لوگ کانی آنکھوں سے دیکھتے اور کہتے یہ آدمی ٹھیک نہیں لگتا، جانے رات کے اندھیرے میں کہاں نکلتا ہے، ہر وقت خاموش رہتا ہے۔ اور پھر کسی نے وہ سب سے خطرناک جملہ اچھال دیا، خاموش آدمی ہمیشہ اندر سے مجرم ہوتا ہے۔ بس زمانے کی اس بدگمانی نے اسے پورے شہر کی نظر میں گنہگار بنا دیا۔ پھر کہانی میں حمزہ آتا ہے۔ حمزہ نے جب پہلی بار سلیم کو دیکھا تو اسے سلیم کی ویران آنکھوں میں کوئی عجیب سا راز نظر آیا۔ اس نے سوچا یہ چہرہ تو مجرم کا نہیں لگتا۔ پھر آخر پوری دنیا اس کے نام سے نفرت کیوں کرتی ہے؟ یہی وہ سوال تھا جہاں سے سچائی کا سفر شروع ہونا تھا۔ اس رات آسمان بھی پھٹ پڑا تھا، تیز بارش تھی اور ہواؤں میں ایک عجیب سا خوف رقص کر رہا تھا۔ سلیم اپنے خستہ حال کمرے سے نکلا۔ اس کے نحیف کندھے پر ایک بھاری بوری تھی اور حمزہ دبے قدموں سے اس کے پیچھے تھا۔ حمزہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی، ہر موڑ پر اسے یہ لگتا تھا بس اب یہ پکڑا جائے گا، اب یہ مڑ کر دیکھے گا اور اس کا کالا دھندا سامنے آ جائے گا۔ مگر سلیم نہ رکا، نہ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ بس گیلے راستوں پر چلتا گیا اور اس کی یہی پراسرار خاموشی حمزہ کو ڈرا رہی تھی۔ وہ جگہ جہاں سچ چھپا تھا۔ چلتے چلتے شہر کے ایک ایسے آخری کونے میں پہنچا جہاں غربت نے ڈیرے ڈال رکھے تھے، ایک ایسی بوسیدہ بستی جہاں بھوک، بیماری اور سسکیاں دیواروں سے جھانکتی تھی۔ حمزہ نے چھپ کر دیکھا۔ پہلی رات ایک یتیم بچہ بھوک سے تڑپ رہا تھا۔ سلیم نے چپکے سے اس کے دروازے پر راشن کی بوری رکھ دی۔ دوسری رات ایک بوڑھی ماں بیماری سے کرا رہی تھی۔ سلیم نے اس کی چوکھٹ پر دوا اور کچھ پیسے رکھ دیے۔ تیسری رات ایک بیوہ کے معصوم بچے سردی سے کانپ رہے تھے، وہاں گرم کپڑے پہنچا دیے گئے۔
और कमाल की बात जानते हैं क्या थी? बस बस्ती वालों को लगता था कि कोई फरिश्ता आता है, क्योंकि किसी ने कभी सलीम को आते नहीं देखा था। बस तड़पते हुए इंसानों तक मदद पहुंचाई जाती थी। दोस्तों, असल जुमला तो यहाँ आता है जब दिल दहला जाता है। जब हमजा से रहा ना गया तो इसने अंधेरे में सलीम का रास्ता रोका और कांपती आवाज में पूछा, सलीम भाई, आप छुपकर क्यों करते हैं ये सब? दुनिया आपको गुनहगार कहती है, आप अपने ऊपर लगा ये दाग धोते क्यों नहीं? सलीम कुछ देर खामोश रहा, फिर इसने अपनी धीमी टूटी हुई आवाज में कहा, अगर लोग देख लेंगे ना तो नेकी नेकी नहीं रहती, वो तमाशा बन जाती है। और मैं नहीं चाहता मेरी बेगुनाही साबित करने के लिए किसी गरीब की सफेद पोश का पर्दा चाक हो जाए। ये महज एक जुमला नहीं था, ये सलीम के सीने में छुपा वो जख्म था। वो बरसों से रस रहा था, वो आदमी जो अंदर से टूट रहा था। वक्त गुजरता गया और सलीम का जिगर जवाब दे गया। शदीद खांसी हड्डियों को पिघलाती, कमजोर लेकिन एक कदम नहीं रुके। वो बिस्तर से उठता, गिरता, फिरता, संभलता और बोरी उठाकर निकल जाता, क्योंकि इसके तपते हुए वजूद के लिए किसी और का भूखा सोना अपनी जान के जिया से कहीं ज्यादा बड़ा दुख था। इस रात कहर की बारिश थी, बिजली सहमे हुए परिंदों की तरह चमक रही थी। सलीम बिस्तर पर आखिरी सांसें ले रहा था, इसका सारा जिस्म ठंडा पड़ रहा था। हमजा ने रोते हुए इसका हाथ थामा और कहा, खुदा के लिए आज बाहर न जाएं, अपनी हालत तो देखें। सलीम ने अपनी जिंदगी की आखिरी और सबसे खूबसूरत मुस्कुराहट अपने लबों पर सजाई और बोला, अगर आज मैं ना गया हमजा तो बस्ती के वो मासूम बच्चे भूखे सो जाएंगे और मैं खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगा। और ये कहते ही इसने अपने कमजोर जिस्म को आखिरी बार उठाया। वो अंधेरे में निकला और फिर हमेशा के लिए चला गया। जब अगली सुबह इसका जनाजा सहन में रखा गया तो वहाँ हुजूम नहीं था, गिनती के चंद लोग थे, मगर इस छोटे से हुजूम में एक ऐसी गहरी खामोशी थी जो आसमान का कलेजा चीर रही थी, क्योंकि अब लोगों के दिलों में शक नहीं था। अब इनके सामने वो सच था जिसने इसकी रूह को झंझोड़ दिया था। जब 4 से 5 मर्द मिलकर इसे गुस्ल दे रहे तो अचानक वहाँ एक मौजज़ा हुआ। इसकी साकित जिस्म से एक ऐसी अनोखी खुशबू फूटने लगी, जैसे फूलों का अर्क नहीं बल्कि खुद कुदरत की रहमत जमीन पर उतर आई हो। गुस्ल देने वालों के हाथ लरस गए, वो जहाँ थे वहीं रुक गए। इसने कांपते हुए पूछा, या इलाही, ये कैसी खुशबू है? ये कैसा इंसान है? मगर वहाँ मौजूद किसी भी गुनहगार के पास इस पाकीज़ा खुशबू का कोई जवाब नहीं था। लोगों ने जब इसके चेहरे से कफन हटाकर देखा तो वहाँ न मौत का खौफ था और न ही ज़माने के दिए हुए जख्मों की तकलीफ। इसके गोरे पुरनूर चेहरे पर एक ऐसा लफानी सुकून था, एक ऐसी धीमी मुस्कुराहट थी, जैसे वो खामोशी से कह रहा हो, मैं ज़माने की नफरतें सहते सहते बहुत थक गया था। देखो अब मुझे कितना सुकून है, अब मैं आराम से हूँ। जब इसके पाकीज़ा जिस्म को अंधेरी कब्र के लहद में उतारा गया तो वो खुशबू इस मिट्टी में मिलकर और ज्यादा गहरी हो गई। वहाँ मौजूद हर शख्स के लब सिल गए। किसी की हिम्मत नहीं थी कि इस मिट्टी के सामने एक लफ्ज भी बोल सके। पूरे शहर की गर्दनें शर्मिंदगी से झुक चुकी थी। कुछ दिन गुजर गए, बस्ती में राशन आना बंद हो गया, गरीबों की दवा बंद हो गई, मासूम बच्चे भूख से बिलखने लगे। तब हमजा बस्ती के चौराहे पर खड़ा हुआ और तड़प कर बोला, ओ शहर के अंधे लोगों, तुम जिसे गुनहगार समझकर दुत्कारते रहे वो कोई मुजरिम नहीं बल्कि खुदा का वली था, जो अपनी जान देकर तुम्हारे बच्चों को भूख से बचाता रहा था। ये सुनना था कि जैसे पूरे शहर पर कयामत टूट पड़ी। लोग सड़कों पर बैठकर ज़ारों कतार रोने लगे, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। हम अक्सर किसी इंसान के खामोश होने या इसके अलग थलग रहने से इसके बारे में गलत अंदाजे कायम कर लेते हैं। हम इसके ज़ाहिर पर फैसला सुना देते हैं और फिर जब वो हमेशा के लिए रुखसत हो जाता है तब जाकर हमें इसकी गहरी खामोशी का असल मतलब समझ आता है। याद रखिए, हर खामोश इंसान बुरा या मुजरिम नहीं होता। कुछ रूहें इतनी पाकीज़ा होती हैं कि इनकी खामोशी पूरी इंसानियत का भरम बचा रही